Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. Already we have completed inflorescence concept. That means three vegetative parts already we had completed earlier. Root, stem, leaf, vegetative parts of the plant over. So next we had started that inflorescence concept. That means arrangement of flowers on floral axis. That means it is concerned to the flowers. So in the inflorescence, in that concept, we observed what actually the inflorescence is, the types of inflorescence. That means major two types of inflorescence, racemose and cymose. And in racemose and cymose we observed subtypes along with the diagrams, along with one example. So we observed up to now the inflorescence concept. Inflorescence andre ಏನು, inflorescence ದ ವಿಧಗಳು ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. But that is compared to that inflorescence, here one more interesting part left in that inflorescence concept only. That is a flower. What we used to say? Inflorescence means arrangement of flowers on floral axis. That means first we need to study the flower. Flower andre ಏನು, ಹೂ ಅಂದರೆ ಏನು. ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, so the name itself suggests, the chapter title, morphology of which plants? Flowering plants. Not all the plants, flowering plants. That means all the plants. In the first class only I told you, ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, all the plants are divided into 5 groups. algae ಅಂದರೆ ಹಾವಸ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ algae ಶೈವಲಗಳು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಹಾವಸ ಸಸ್ಯಗಳು, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೂ ಬಿಡದ ಸಸ್ಯಗಳು, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು. That means 5 categories we observed. So angiosperm are nothing but flowering plants. That means these plants are majorly producing the flowers. That flower we need to study. So very interesting concept here. From today class onwards, the concepts will be very interesting, and you should be very interactive with the classes, right? And here in that sense, if you consider right now I am having a lot of flowers, so many flowers here present here, and out of all of these flowers, the major flower hibiscus, and in your 10th class also you have studied about the hibiscus. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ದಾಸವಾಳ ಹೂ. So hibiscus flower is there, other remaining some special flowers are there. Regarding these flowers, let us understand what actually the flower is, right? Now so already I have told you, many times I have told you, how can we define the flower? Now flower ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದಂತ. So here the flower means it is a special modified shoot. Flower is a special modified shoot. That means shoot tip, either tip region or in the side region, that is in the axillary region, the shoot is modified, and that modified shoot becomes a flower, right? And now the shoot we will call it as a floral shoot or floral meristem. From the floral meristem we will get the flower, right? And here why the flower is necessary for a plant? Plant ge flower ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. So here flower it is considered to be the sexually reproducing organ. So why the flower is necessary for
it helps in the sexual reproduction. We are having two types of reproductions: sexual reproduction, asexual reproduction. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. So in the sexual reproduction, in case of the plants, so there should be flower. Of course, without flower also we can see the sexual reproduction. But thing is, in the angiosperm, flower work is, it helps in a sexual reproduction. It is the unit of sexual reproduction. Flower is the unit of sexual reproduction. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಗೆ, ರೈಟ್? And that flower, if we consider it's a morphology, ನಾವು ಹೊರಗ್ಲಿಂತ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ yes, first I will draw the diagram and next I will explain it. Let me tell you. So here, for holding of a flower, there is one stick, right? Okay, let me tell you along with the flower. For holding of a flower, here is one stick. That stick we will call it as pedicel. What we will call it as pedicel, as already we know. In the same way, leaf holding stalk is called as petiole. Here flower holding stalk or flower stalk, we will call it as pedicel. And these are the normal leaves, right? So this is the pedicel, but here pedicel is enlarged. Pedicel is swollen. That swollen pedicel we will call it as thalamus. Yes, or it is also called as receptacle. Thalamus, or it is also called as receptacle. And here thalamus, which is enlarged, which is a swollen part, above the thalamus all the flower parts are attached. That means thalamus, it is the holding part, or it is the center to which all the floral parts are attached. ಹೂಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, this part. So here thalamus is present. So this is the thalamus, and above the thalamus floral parts are attached here. So first let me draw the floral parts. Yes, these are the green leafy structures here, green leafy structures, and these green leafy structures we will call them as, yes, this structure we will call them as sepal, right? So many sepals will be present. That is depending on nature of flower ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ sepals number change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. And the next one, we are having a beautiful petals. Next one, right? What we are having? Petals. So petals ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಹೂವಿನ ದಳ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಪುಷ್ಪದಳ. So petals. Next we are having attractive colorful petals. Right now we are having, and the petals are present in different colors, and most of the times flower petal colors are very vibrant, ಬಹಳ ರಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತವೆ. So these are the petals, right? All of these are petals. Next we are having the petals, and after that
we are having yes, next parts, that is the male reproductive part, ಹೂವಿನ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, at the center we are having one important part, yes, present at the center, right? So this is how we can see the flower, the arrangement of flower, simple way of arrangement of flowers. So ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್, ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಪೆಡಿಸಲ್. Pedicel tip here it is enlarged, swollen. That swollen tip we will call it as a thalamus or a receptacle. Above the thalamus, all the parts have been attached. Which parts? Floral parts. Floral parts are also called as floral appendages. All of these are floral appendages, right? So here the starting green color leaves, leafy structures, we will call them as sepals. What we will call them as sepals. Here sepal number and petals number. So next one, let me consider, these are petals, these are sepals and these are petals. Petals and the pushpadal anta karitivi, those are vibrant in color, colorful structures. And the next one, these antenna like structures, so kaddi tara bandirutte structures. These structures either they may be produced in this manner or either they may be attached here. Illadru attachment ಆಗಿರೋದು ಈ structure. These structures we will call them as a stamen. Yes, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, stamen. We will call them as stamen. And the next one, this central, this tube like structure, ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹೂಜಿ ತರ structure, this total structure we will call it as carpel. Yes, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Carpel. Now the central portion is carpel, next portions are stamen, next these portions are petals, next portions are sepals. Sepals, petals, stamen and carpels. All the parts we will consider them as a floral appendages. ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು, floral appendages, right? So all the four parts here, and here all the four parts are attached on this platform. ಇಲ್ಲಿ attachment ಆಗಿದವಲ್ಲ, this platform we will call it as a thalamus or receptacle. What we will call it as? Thalamus or receptacle. ಅದರ ಮೇಲೆ attachment ಆಗಿರೋದು. And here this thalamus, it is a compressed form of nodes and internodes. Actually it is the stem part. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಭಾಗ. So what is the major character of the stem? Presence of nodes and internodes. Here also nodes and internodes are present. ಪ್ರತಿ ನೋಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಂತ. That means it is one modified shoot. Flower is one modified shoot, right? So these are the major parts. And here we can elaborate these parts a little bit. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ elaborate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. Think here. Let us consider. The first stalk I considered as the pedicel. Pedicel, it is also called as flower stalk. Its another name is flower stalk. And next, these are normal leaves. ಈ normal leaves ಗೆ ನಾವು foliage leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Foliage leaves. Next we are having sepals, these green color sepals. And sepal is not just one, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ sepals ಗಳಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ sepals ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ calyx ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we will call it as? Calyx. Calyx means group of sepals. What it is called as? Group of sepals. So many sepals are present. These are greeny leafy structures. I will show you right here. Yes, these are greeny structures.
which is present in a tube form, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, these greeny structures we will call it as a sepal. But here not just one sepal is present here. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಪಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಪಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಪಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಪಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೂಡಿದವೆ ಜಸ್ಟ್. and the group of all the sepals we will call it as calyx. and here we can use one more term, whorl. ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, whorl. whorl of sepals. whorl of sepals is calyx, right? First thing. And the second one, after the sepals we will come to the petals. So petals are also the very important part in the flower, and those petals are usually different in colors, vibrant in colors. But usually sepals are green in color, but sometimes in some flowers sepals are also colorful in some cases, but in a maximum cases petals are colorful. Why those petals are colorful? In order to attract the insects, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ. So why they have to attract the insects? In order to make the pollination process possible, successful. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟಗಳು ಬರಬೇಕು ಹೂವಿನ ಹತ್ರ. ಕೀಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಪೆಟಲ್ಸ್. and the group of petals or whorl of petal we will call it as corolla. yes, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? corolla. group of sepals calyx, group of petal corolla. ಹೂವಿನ ಪುಷ್ಪದಳಗಳ ಗುಂಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? corolla. sepals over, petals over. next we will come to the stamen. stamen means it is the male reproductive part in the flower. stamen means male reproductive part in the flower. Why? Because this stamen, inside stamen we can get the pollen grains. We can get the pollen grains. ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, pollen grains. inside the pollen grain male gamete is present. ಗಂಡು ವೀರ್ಯಾಣು ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. that means here it produces male gamete. because of that reason it is considered to be the male reproductive part of the flower. and here the flower may be having one stamen or many stamens. usually flower will be having more than one stamen. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. here the stamen group we will call it as group of stamens, we will call it as androecium. yes, what we will call it as? androecium. in the same way, if we consider this central major part, this central part we called it as a carpel. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? carpel. carpel, it is a female reproductive part of the flower. ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಭಾಗ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this portion we can get the female gamete, egg. and because of that reason this structure is a female reproductive part, and that female reproductive part name is carpel. and here just like stamen, carpel may be one or many. ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್, whorl of the carpel we will call it as gynoecium. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? gynoecium, group of carpel. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ whorls calyx, next whorls corolla, next whorls androecium, next whorls gynoecium. calyx, corolla, androecium, gynoecium. 4 whorls. what we'll call them as? 4 whorls of a flower. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳ ಗುಂಪು. sepals group is calyx, petals group is corolla, stamen group is androecium, carpel group is gynoecium. that means we are having 4 whorls. out of 4 whorls, ಈ 4 whorls ಗಳಲ್ಲಿ let me consider first and second. ಇವು ಎರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. these 2 whorls, let me write here. okay, calyx. what is the first one? calyx. and the next one is corolla.
calyx and corolla, that means sepals and petals. These we will call them as accessory whorls. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? accessory whorls. And next, this is third and this is fourth. Third and fourth whorls. What are those third and fourth whorls? Androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium, we will call them as reproductive whorl. ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಸ್. ವರ್ಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ accessory whorls and these two are 3 and 4, Androecium, gynoecium. These are a reproductive whorls. That means in the flower, ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So here male gamete are produced from androecium, this part, and a female gamete are produced from the gynoecium, this part. So because of production of male and female gametes, these two parts are called as reproductive whorls. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ reproduction ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ sepals and petals or calyx and corolla, they do not produce any gametes. And because of that reason, those are called as accessory whorls or non-reproductive whorls. Accessory whorls are non-reproductive whorls. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ in maximum cases, gamete produced in one flower should be transferred to another flower. That process we will call it as a pollination, paragasparsha. For pollination to happen, there must be insects, visit of insects most of the times. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? corolla. petals. ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ರು. That means all the parts are protected by the sepals when the flower is present in the bud condition. ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let me tell you. So here you can see this is on bud, hibiscus flower bud. ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗಿದು. Here we can see the green structure here. ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Why? Because sepals are covering the total structure. Sepals total ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. That means now sepal is giving protection. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ರೈಟ್? These structures are epicalyx. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? epicalyx. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. These structures are epicalyx. Calyx and below epicalyx. ಅದು ಎಪಿಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಪಿಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಇದು ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡು, ವೆನ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೋಸಮ್, ಅರಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ನನಗೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅದು ಹೌದಾ, ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿತು, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಪಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಪೆಟಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಂಡೆಗಿರೋ ಯಾವುವು? ಎಕ್ಸೆಸರಿ ವೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್.
ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ದಂಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಮೊಗ್ಗು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಮೊಗ್ಗು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್ಡ್, ಎಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸ್ಯಾಪಲ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ರೀ. ಓಕೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ನಾನೀಗ ಅಷ್ಟು ಸೆಪಲ್ನ ತೆಗೆದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಣಿಸೋದೇನೀಗ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಹೂವಿನ ದಳಗಳು. ಇದ್ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಮಿಂಗ್, ಅರಳಿದ್ವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಅರಳಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತವಲ್ಲ, ಎಪಿಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಪಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೆಟಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಕಾರ್ಪೆಲ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಮೆನ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ reproductive part. This total portion is male reproductive part and the entire tube is female reproductive part. Both are present at the center of the flower and both are considered to be the reproductive whorls. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು accessory whorls. Right? And here usually number of sepals, okay, let me write here, and in maximum cases usually number of sepal will be equal to number of petals. ಇದೊಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. In maximum cases, in maximum flowers and almost all flowers, sepals number is equal to petals number. Sepal number is equal to petal number. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಪಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್? corolla. But in some cases sepal mixed with the petal. ಇನ್ನು ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಪಲ್ ಯಾವುದು ಪೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಸಾರಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಪೆಟಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಟಲ್ನ ತೆಗೆದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಪಲ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಪೆಟಲ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೆಪಲ್ ಯಾವುದು ಪೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ ಯಾವುದು ಪೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಸಾರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್, if the sepal and petals are mixed together, then that condition we will call it as perianth. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆರಿಯಾಂತ್. ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪಲ್ಲು ಪೆಟಲ್ಲು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು, ಅದು ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಸೊ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಟಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೆಪಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Just now I am showing you one sepal and a petal separately.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆಟಲ್. ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ cases we can see the condition like this. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೆಟಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ ಪೆಟಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೆಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೆಪಲ್. This total one structure is one tuple. So one tuple. So general ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, tuple means sepal plus petal. Sepal plus petal, that is tuple. Tuple ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿರೋ ಒಂದು ದಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದಳಗಳದ ವರ್ಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರಿಯಾಂತ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಲಿಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಲಿಲ್ಲಿ. ನೈದಿಲೆ ಥರದ ಹೂಗಳೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಸ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್? 4 ವರ್ಲ್ಸ್: ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್. Androecium, gynoecium, reproductive whorls. Calyx and corolla are accessory whorls. Right? Calyx, it is the group of sepals. Corolla, group of petals. Androecium, group of stamen. Gynoecium, group of carpel. Group of what? Carpel. Now, let me go further. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬರೀ ಸೆಪಲ್ ಪೆಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ such in that sense we are having 3 types of flowers majorly. So those types of flowers are, the first one, trimerous flower, and the second one is tetramerous flower, and the third one is pentamerous flower. ಟ್ರೈಮರಸ್, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್, ಫೆಂಟಾಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ದಳಗಳಂತ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಅವುಗಳ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ: ಟ್ರೈಮರಸ್, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್, ಪೆಂಟಾಮರಸ್. ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ, ಟ್ರೈ ಮೀನ್ಸ್ 3, ಟೆಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ 4, ಪೆಂಟಾ ಮೀನ್ಸ್ 5. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 5 ದಳದ ಹೂವು, 4 ದಳದ ಹೂವು, 3 ದಳದ ಹೂವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪೆಟಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಪೆಟಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಪಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ 3. ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 3. ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು. ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು. ಈ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಪಲ್ಸ್ 3, ಪೆಟಲ್ಸ್ 3, ಸ್ಟೆಮೆನ್ 3, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ 3, 3, 3, 3 ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್. ರೈಟ್? ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲವರನ್ನು ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ಗೈನೋಶಿಯಮ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲವರು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತ ಯೂಶಲಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಜರಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ: ಪೆಟಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತೆ. ಹಿಯರ್ ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್
it is having three in appendages number or multiples of 3 or multiples of 3 3 ಅಥವಾ 3ರ ಗುಣಕ ಅಂತ. that means 3 6 9. so such kind of numbers containing flowers are trimerous flowers. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. 3 ದಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೂಶಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್. And some flowers will be having 4 in number. That means their plural appendages numbers will be 4 or multiples of 4 or multiples of 4. Multiples of 4 ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನ್ರಿ? 4 8 12 in that order. 4 8 12 ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಟೆಟ್ರಾ 4 ಅಥವಾ 4ರ ಗುಣಕ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲಿ. that means 4 sepals 4 petals, 4 sepals 4 petals, or 8 petals 8 sepals, that is also tetramerous, or 12 petals 12 sepals, that is also tetramerous. ಆ ರೀತಿ ಬರೋದು ಅಂತ. And next one, pentamerous. if we consider, pentamerous means 5. penta means 5, 5 ದಳ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5 or multiples of 5, 5 ಅಥವಾ 5ರ ಗುಣಕ. so 5 or multiples of 5, that number in the floral appendages indicates that is a pentamerous flower. so for example, 5 sepals 5 petals, or 10 sepals 10 petals, or 15 sepals 15 petals. so that condition flowers will call them as pentamerous flowers. And here very interesting thing is that trimerous flowers, what we have observed right now, the trimerous flower, it is the major character of a monocot. monocot flowers. so ಏಕದಳ ಸಸ್ಯದ ಹೂಗಳು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏಕದಳ ಸಸ್ಯದ ಹೂಗಳು ಟ್ರೈಮರಸ್ ಇರ್ತವೆ. monocot flowers are usually trimerous. and these two, it is the major character of dicot flowers. usually dicot flowers, ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯದ ಹೂಗಳು 4 ಅಥವಾ 4ರ ಗುಣಕ, 5 ಅಥವಾ 5ರ ಗುಣಕ. that means 4 floral appendages are multiples of 4, or 5 appendages, that means a floral appendages number or multiples of 5. such kind of tetramerous pentamerous flowers are dicot flowers. ಅದೊಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೂ ನೋಡಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ದಳ ಎಣಿಸ್ರಿ. just count the number of petals. we can easily count, not in all flowers, in maximum flowers we can count. just count the number of petals, in which category it is coming. ಅದು ಟ್ರೈಮರಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಪೆಂಟಾಮರಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಲೀಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರೂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು hibiscus. in which category we can observe here? hibiscus ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? yes, it is one pentamerous flower. let me show you. 5 ದಳಗಳಿದಾವೆ. 1 next one 2, next one, right, 3, and next one 4, and next one, last one 5, right. we are having 5 petals, and 5 petals, that number is equal to sepals. petals number is equal to sepal. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವಲ್ಲ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಗಂಟೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ ಗಂಟೆ, ಆ ಗಂಟೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಪಲ್ಸ್.
ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? Right now 5 sepals are present. 1 2 3 2 3 4 5. How many sepals? 5 sepals. 5 petals, 5 sepals. Then the flower is pentamerous flower. So hibiscus is pentamerous. Then hibiscus monocot or dicot? Yes, hibiscus is dicot flower. And let me show you another flower. ಎಸ್, ಅದೇ ಲಿಲಿಯೇಸೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲೇ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂ ಇದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಟಲ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಟಲ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 7 8. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 petals. How many petals? 8 petals. 8 means which category? Tetramerous. 4 or multiples of 4? 4 into 2, that means 8. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ tetramerous. That means it is a tetramerous flower. Again this is a dicot flower. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಡ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್, ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಲವರ್, ಅರಳಿರೋ ಹೂವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂತ. ಪೆರಿಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾಸವಾಳ ಹೂದಲ್ಲಿ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಟೆಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಭಾಗ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಜಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸೆಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ವೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಪಲ್, ಅದ್ರ ಗುಂಟನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ ಪೆಟಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಓಕೆ, ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ರಿಫಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ರೀ, ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಸ್ಟೆಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. 1 2 3. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೆಮನ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್? ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್,
ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೌಗೋನಿವೆಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬೌಗೋನಿವೆಲ್ಲ. Bougainvillea. So Bougainvillea, so it is having a modified stem. Their stem portion is modified into thorn. ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೌಗೋನಿವೆಲ್ಲ. ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಪೇಪರ್ ಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್? ಎಸ್, ನಾವು ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇವು ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದಾವೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಲೀಫ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ವೈ ದ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್? ಅಗೇನ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸನ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ petals will perform that work in maximum flowers, but in Bougainvillea this is the special case. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಕ್ಟ್, ಪೇಪರ್ ಥರ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫ್ಲವರ್, ಅದು ಪೆಟಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? And yes, so regarding that one, again we are having, we can differentiate the parts, carpel, other parts, stamen parts ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ವರ್ಕನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಇನ್ನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 4 marks ಐ ಥಿಂಕ್. 4 marks ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಭಾಗಗಳು ಗುರುಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು, ನೀವೇನು ಫ್ಲವರ್ ತೆಗಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಸದು ವರ್ಕ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವರ್ಕನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಲಿಕ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೋರಲ್ಲಾ, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಷಿಯಮ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಬರೀರಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ ಹೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 2 ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬರೆದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ರೈಟ್? ನನಗೆ 7 or 7:30 ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.